जो गुरु नानक दे पातशाह दे घर दी है। 10वीं जोत विच तब्दील करन वास्ते गोबिंद राय साहब जियां दे गुरता गद्दी ते विराजमान होने वास्ते 5 पैसे नारियल दे के सिख नूं तोरिया कि अज तो गुरता गद्दी दे मालिक गोबिंद राय जी होणगे, 10वें गुरु वो होणगे। ये प्रसंग इतिहास आपां पिछे सरवण किया है। इथों अगे जो है वो महाराज बख्शिश कर रहे हैं। आओ भावना नाल सरवण करिए, मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चौपाई सुन सिख हुक्म मान प्रस्थाना। सो सतगुरु पातशाह ने गुरता गद्दी दे नाल नाल एक श्लोक भी गुरबाणी का बख्शिया है। नाम रहियो साधु रहियो, रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानक एह जगत मैं किन जपियो गुरमंत। ये गुरबाणी का श्लोक लैके 5 पैसे ते नारियल लैके गुरु तेग बहादुर जी दियां बख्शिशां लैके सिख दिल्ली तो उस वेले चलिया है। कार बंधन उर को डरहाना। सतगुरां नूं नमस्कार कीती है। साहिब गोबिंद राय जियां दे बचन सन, सिखा तैनूं डरन दी लोड़ कोई नहीं, तैनूं रस्ते विच कोई रोक नहीं सकेगा। अपनी मौज दे नाल जा अते जल्दी ये कारज करके वापस मुड़। सतगुरां दे ऐसे बचन होण करके ये जिहड़ा सिख है कहन लगे बड़ी छेती बिना किसी डर तो उतों चलिया है। कारागृह को तज तत्काल। सो जेल, जिस जेल दे विच गुरु तेग बहादुर पातशाह जियां नूं कैद करके रखिया, उस कैद विचों ये सिख बाहर नूं चलिया है। करत शीघ्रता मार्ग चल। बड़ी छेती दे नाल, क्योंकि बचन है ना सतगुरां दे के रस्ते विच समा नहीं लाउणा, जिन्ना हो सके उन्ना जल्दी जो है मंजिल ते पहुँचना है। इस तरह बचन मन के छेती नाल तुरिया है। इते आनंदपुर गुजरी मात। इधर उधरों ते सिख चल पिया दिल्ली तो गुरता गद्दी लैके गुरबाणी दी बख्शिश लैके। हुण आनंदपुर साहब दे विच जो माता जी माता गुजरी जी हन, सुपत जथा सुख भी जबरात। ते कहन लगे भी बड़े सुख दे नाल इन्हां ने रात सौ के उस वेले बतीत कीती है। औचक उठी पाए दो सुपने। कहन लगे माता गुजरी जियां नूं रात नूं सुतिया होया 2 सुपने आए। जदों सुते सन ना रात, उधरों गुरता गद्दी सतगुरां ने तोर दिती है, सिख लैके चल पिया। इधर आनंदपुर साहिब माता गुजरी जी अपने घर विच सुते सन ते रात नूं अचानक 2 सुपने आए ते त्रबक के बड़ी छेती उस वेले मंजे तो उठ बैठे हन। सतगुर को चितवत चित अपने। अपने चित विच सतगुरां नूं सोचदे पए, याद करदे पए, जिस वेले अपने सुपने विचों उठे हन। अत चिंता सो रात बताई। बड़ी चिंता दे नाल जदों सुपना आ जावे कई बारी मन डर जांदा है, जां सुपने दे नाल कई तरह दे ख्याल आउण लग पैंदे। पता नहीं कल नूं किहो जिहा दिन चढ़ेगा, किहो जिहा सुनेहा मिलेगा। माता जी नूं चिंता बहुत ज़्यादा मन विच हो गई है। भूषण ठान किसू न जनाई। पर माता गुजरी जी ने दसिया नहीं किसी नूं, चुप करके सुपना ते आया, सुपने विच की वेखिया ये गल किसी नूं दसी नहीं, चुप करके ते बैठे रहे हन। संकट अदक पाए मन माही। पर मन दे विच बहुत ज़्यादा संकट है, बड़ा दुख है, मन करके दुखी हो गया। सुपना ही इहो जिहा दिखिया कि उहदे देखने करके मन दुखी हो गया है। बैठी भई प्रात लखता ही। ते कहन लगे जिन्ना चिर दिन नहीं ना चढ़िया उन्ना चिर माता गुजरी जी अपने पलंगे ते बैठे रहे, उदों मगरों सुते ही नहीं। जिन्ना समा नींद आई रात तक, वो रात विच नींद विच सुपना देखिया, पर सुपने तो बाद विच जाग आ गई। फिर उदों मगरों नींद नहीं आई, अपने मंजे ते बैठे हुए कहन लगे उस वेले फिर बड़ी चिंता विच हन। दोहरा चिंता तुर अवनी पिघत नेत्रन ते जल जात। माता जी बड़ी चिंता दे नाल धरती दे वल, जिस थां ते पलंगा है ना, पलंगे ते बैठे हुए थले धरती दे वल बड़ी चिंता दे नाल वेखदे पए हन। नमस्कार हित करन के चल आए टिगता तो। नेत्रां तो जल जिहड़ा है ना माता जी दे वो वगदा पिया, हंझू डिगदे पए ते अपना
ਧਿਆਨ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਗਦੇ ਪਏ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਬੈਠੇ ਨਿਕਟ ਸਪੂਤ ਪ੍ਰਵੀਨਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਖ ਮਾਤ ਦਿਸ਼ ਬੂਝਨ ਕੀਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮੱਜਨ ਕਰਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਨੇਮ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪਾਠ ਨਾ ਰਹਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਸੀਗਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਤਨੇਮ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜਾਂ 4 ਵਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਮਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਮ, ਨਿਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਤੇ ਨੇਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਸਮਾਂ, ਇੱਕੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਵਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 6 ਵਜੇ, ਫਿਰ 8 ਵਜੇ, 10 ਵਜੇ, ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨੇਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਆ ਚਿਤਵਤ ਚਿੰਤਾ ਚਿਤ ਮਾਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਉਹ ਸੰਗ ਭੇਦ ਕਹੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਹੰਝੂ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ, ਇਹੋ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੋਲੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਦੋ ਸੁਪਨ ਸੁਨਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਡਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੰਦਨ ਨਿਸਮੈ ਮੁਝੇ ਆਏ। ਤੇ ਹੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਘੜੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੇ 5 ਨਾਲੀਅਰ ਧਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਧਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਭੇਜਦੇ ਪਏ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। अर्पण करते तुम हो अगारी। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। एम सुपनो आयो एक बार। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। 2 ਸੁਪਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। उन सतगुर को धर सिर न्यारो। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੂਜਾ ਕੀ ਸੁਪਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੂਜਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਧੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਧੜ ਹੈ ਨਾ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਧੜ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਸ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। एक सुपने में भा दुख भारो। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰੀਰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਪਿਆ, ਸੀਸ ਵੱਖਰਾ, ਧੜ ਵੱਖਰਾ, ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। तब की चिंता मैं कर रही। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। मन थिरता को पावत ਤੇ नहीं। ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਹੁਣ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮਨ ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। पठो सिख लग देहो तुरंग। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਘੋੜਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਛੇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ। आने सुध को तूरन संग। ਅਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ। पहुंचे पुर संगत के माहे। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੇ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੇ। डेरा करे निकट पुन जाहे। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਕਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਮਿਲਦਾ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਰੇ। कर दर्शन तत्शन हट आवे। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੋਰਨਾ ਕਰੋ। मेरे मन में अब भावे। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सुन जननी ते गिरा दुखारी। ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੇ ਨਾ 2 ਬਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਏ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਤੇ ਧੜ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਿਆ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ अठे सिख तूरन कर तैयारी। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਕਰ। करे हुक्म आगे सिख गए। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਉਪਾਏ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਬਲ ਹੋਵਾ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਤੇ ਉਪਾਏ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मग मैं मिले अगे पुर सिर भयो। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲੇਗਾ
ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਸਨੇ ਮਿਲ ਪੈਣਾ ਤਾਹੇ ਹੈ ਪਠਾਵੋ ਸ਼ੀਘਰ ਸੁਆਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤੋਰ ਦੇਈਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਈਂ। ਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਕਰ। ਉਹ ਗੁਰ ਮਿਲੋ ਜਾਏ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧੰਨ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰ ਕੇ ਬੇਟੇ ਰਹੋ ਪੰਥ ਕੇ ਸੰਗ ਸਮੇਟੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣਾ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਹੁਕਮ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗਵਨਿਓ ਮਾਰ ਗੁਰੂ ਸਿਮਰ ਕੇ। ਚੱਲ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ 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 ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇਧਰੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕੋ ਤਜ ਧਾਇਓ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਚੱਲ ਪਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੀਚ ਪਿੰਜਰੇ ਥਿਰੇ। ਦੋਨੇ ਸਿੱਖ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਇੱਕ ਰਸਦੁੱਤ ਪਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਖ ਸ਼ੋਗ ਤੇ ਨਹਿ ਨਾ ਡੁਲਾਵੇ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਮੀ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡੁਲਾਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਦਾਰਥ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਵੱਜੀ, ਪਰ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਗਈ, ਮੱਥੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਚੀਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੀ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲੋ ਧੀਰਮਲ ਭਲੋ ਰੇ, ਭਲੋ ਧੀਰਮਲ ਭਲੋ ਰੇ। ਧੀਰਮਲ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਤਕ ਦਿਓਸ ਇਸ ਭਾਂਤ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤਵ ਚਵਗੱਤਾ ਕੋਪ ਉਪਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਚਵਗੱਤਾ ਨਾਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਵਗੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਖੈਰ ਖੁਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਟਕਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ,
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਨੋਰਥ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਵਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾ ਮੈਂ ਸਭ ਜਗ ਜੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਹਿੰਦੂਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਰ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਕੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਰ ਰਹਿਓ ਨਾ ਭਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਚਾਹੀਦੇ ਲੈ ਲਵੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਪਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਮਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਨਾ ਬਣੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਬਣੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਮ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਵਗਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਚਵਗਤਾ ਝਗੜਾਲੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਪਿੰਜਰ ਦੁਖ ਅਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਓ ਲੋਭ, ਸੋ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਪਿੰਜਰ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਅਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਠਾਉ ਮੁਲਾਨੇ ਅਵ ਬੁਝਵਾਓ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਜਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਕਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਲੱਕ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੱਦ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕੁੱਬ ਪਾ ਕੇ ਖੜਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿੱਲ ਲਾਏ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕਾਜੀ ਤੇ ਮੁੱਲਾ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ, ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੋ। ਮਾਨਾ ਸ਼ਰਾ ਦੀਨ ਮੈਂ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਰਾਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦੇਣ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। 2 ਕੰਮ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਇਹਨਾਂ 2 ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਬਲ ਤੇ ਜਗ ਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਜਿਸ ਬਲ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਲ ਵੀ ਵਿਖਾਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਬਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਮੈਂ ਏਕ ਮਾਨ ਹੈ ਜਬੈ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ 2 ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਖਲਾਸੀ ਤਿਸਕੀ ਤਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਤ ਦੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਤਲ ਤੇ ਕਰਾਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਖੀਰਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਡਰ ਪੈ ਨਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗਾ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੌਂਕ ਸੀਗਾ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ, ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀ ਆਓ ਸਾਰੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਦੋਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਕਰਨਾ। ਦਿਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਲੀ ਪਤ ਐਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਔਰੰਗਾ ਐਸੀਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਡਰ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੇਵਲ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਤ ਤੇਜ ਸਭ ਬਿਨਸੈ ਜੈਸੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰਾਜ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਫੌਜ ਰਹਿਣੀ, ਨਾ ਨਗਾਰੇ ਰਹਿਣੇ, ਨਾ ਕਿਲੇ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਨਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਏਕ ਮੁਲਾਨਾ ਇੱਕ ਉਮਰਾਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਕਾਜੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, 2 ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਸਨੇ ਕਾਜੀ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਲੱਖ ਮਤਵੰਤੇ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ। ਇਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਆਹ ਵਜ਼ੀਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕਾਜੀ ਜਿਹਨੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਹਿੰਦੁਨ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਮਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਵਲਾ ਕਰਿਓ ਸੁਮਾਨਿਓ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਾਇ ਕਰੋ ਸਮਝਾਵਨ ਤਾਹੂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, 4 ਚਫੇਰੇ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਲਾਹਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ 4 ਚਫੇਰਿਆਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 4 ਚਫੇਰੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਕਰਨ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਰ ਚਫੇਰਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਜਾਏ ਮਾਨ ਲੈ ਜਾਹੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿਓ, ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਦਿਓ, ਸਮਝਾਓ ਵੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਆਸ ਦਿਖਾਵੋ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੁੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਉਣੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਆਵੇ ਸ਼ਰਾ ਮਝਾਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਾ ਹੋ ਲੋਭ ਕੀ ਬਾਤ ਤੇ ਬੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੋਭ ਵੀ ਦਿਓ, ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦੇਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਨੀ ਜਗੀਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿਓ, ਡਰ ਵੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਨਾ ਕਰਨ। ਕਰੈ ਨਿਕਾਹ ਸੁਤਾ ਸੰਗ ਮੇਰੀ, ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਖੌਟਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਬਣ ਗਿਆ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲਵੋ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ, ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨ ਛੂਟੀਐ, ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,